टिके कल्पना करंतु गोटे बाल्टी रे कणा अछि आउ आमे सेथिरे उपरु पानी भरी चालिछु। जेते पानी ढाळिले भी बाल्टी केबे पूरण हेउ नाही कारण तळु पानी बोही जाउछि। आउ प्रकृतिरे देखिबाकू गले आजि आम साधारण मनिषर अर्थनैतिक अवस्था भी ठीक सेमिति होई जाइछि। माने पॉकेट को टंका आसीबा आगरु खर्च होई जाउछि। एक्जेक्टली। आउ आजि हेउछि 24 मई 2026। आजिरो एही गभीर आलोचनारे आमे खाली खबरर उपर मलाट विषय रे कथा हेबा नाही बरং आमे देखिबा जे साधारण लोकंकर मजूरी आम रास्ताघाटर अवस्था असह्य गरम रे काटुथिबा इलेक्ट्रिसिटी। हाँ आउ ता सहित जो सबु अपराधिक घटना घटुछि किंबा डिजिटल दुनिया रे जहा ट्रेंड करूछि से सबु पछरे प्रकृत कारण कोन अछि। ठीक कथा। माने आम लक्ष्य हेउछि एही सबु भिन्न भिन्न तथ्यकु एकाठी करी ता भितरे थिबा सत्यताकु खोजी बाहर करिबा। आसंतु एहाकु टिके विश्लेषण करिबा। सेही कणा बाल्टी कथारु ही आरंभ करा जाऊ। राज्य सरकार एबे श्रमिक मानंक पई एक बहुत बड़ घोषणा करिसंती। हाँ मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी सर्वनिम्न मजूरी वृद्धि करिसंती। एहा एक स्वागतयोग्य पदक्षेप। जदि आमे नुआ तालिका देखिबा अणकुशली श्रमिकंक पई दैनिक मजूरी 472 टंका करा जाइछि। आउ अर्धकुशलींक पई 522 टंका। सेहीपरि कुशली श्रमिकंक पई 572 एवं उच्च कुशलींक पई ताहा 622 टंका को वृद्धि पाइछि। एहा सह आउ गोटे टर्म व्यवहार होइछि VDA बा परिवर्तनशील महंगा भत्ता। सेथिरे भी 10 टंका बढ़िछि। अच्छा एठी आउ गोटी गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि 150 कोटी टंकार आर्थिक सहायता पांठी। माने श्रमिक मानंकर सामाजिक सुरक्षा पई एहा रखा जाइछि। एठारे सबुठारु आकर्षणीय कथा हेउछि जे सरकार चेष्टा करूछंती लोकंको हातकु किछि टंका देवा पई। हाँ प्रथम नजर रे एहा बहुत भल लागुछि किंतु एइठी मु आपनकु टिके अटकाइबी। सरकार दिनकु 10 टंका भत्ता बढ़ाइले सत किंतु अन्य पटे पेट्रोल दर कथा देखंतु गत 10 दिन भितरे 3 थर तैल दर बढ़ी सारिलाणी। वास्तवरे ताहा एक विराट समस्या। माने भुवनेश्वर रे एबे पेट्रोल पाखापाखी 106 टंका 18 पैसा अछि आउ केन्दुझर भली जगारे तो ताहा सर्वाधिक 107 टंका 74 पैसा रे पहुंची गलाणी। तेबे जेउ श्रमिकटी काम करिबाकू दूरकू जाउछि तार सेही वर्धित 10 टंका तो पेट्रोल टंकी रे ही जोड़ी जाउछि ना। एहा कोन तैल दरर एही आकाश छुआ वृद्धि को संभाળી पारिबो? एक्जेक्टली। आउ खाली से श्रमिकर नुहे माने पेट्रोल आउ डीजेल दर बढ़िबा माने एहार प्रभाव सबुधिरे पड़े। आमको बुझिबाकू हेबो जे ग्लोबल क्रूड ऑयल मार्केट बा अशोधित तैल बजार आउ आम लोकल मार्केट भितरे साधारण नागरिक छांदी होई जाइछि। डीजेल दर बढ़िले परिवहन खर्च बढ़े आउ ट्रांसपोर्ट खर्च बढ़िले पनीपरिबा आउ अत्यावश्यक सामग्रीर दाम भी बढ़िबो। ठीक कथा। सेथिपाई तो एबे लोके बारंबार दाबी करुछंती जे पेट्रोलियम जात द्रव्यकू जीएसटी परिसरभुक्त करा जाऊ। जदि यह जीएसटी भितरकू आसे तेबे एही जो टैक्स उपरे टैक्स लागुछि सेथिरु किछि मात्रारे मुक्ति मिली पारंता। किंतु आश्वासनर विषय होउछि इलेक्ट्रिसिटी बिल को नै जो गुजब थिला ताहा उपरे सरकार स्पष्ट करिसंती। ओहो सेही ओडिशा थर्मल पावर पॉलिसीर संशोधन विषय रे। हाँ लोके भाबुथिले बिल बढ़ी जीवो किंतु सरकार कहिसंती जे एहा द्वारा साधारण उपभोक्तांक विद्युत बिल उपरे कोनोसी प्रभाव पड़िबो नाही। अच्छा दर बढ़िबो नाही से कथा तो बुझिली हेले जो विद्युत दर कथा आमे आलोचना करूछु एबे से ही विद्युत जोगाण मध्य एक बड़ा समस्या हुईछि। खाली तैल दर नुहे बरं प्रकृति मध्य साधारण लोकंकु कलबल करूछि। एकदम प्रचंड ग्रीष्म प्रवाह जोगु अवस्था खराब हो गलानी राज्य रे। सत्तरे माने भुवनेश्वरे तापमात्रा 41 डिग्री टपिलाणी आउ पश्चिम ओडिसा रे झारसुगुड़ा और संबलपुरे तो 45 डिग्री उपरे पारद रहुछि। सरकारी भावे अंशुघातरे 3 जनक मृत्यु मध्य स्वीकार करा जाइछि। आउ एहारी भूतरे कटक आउ ब्रह्मपुर भली सहरले जो अघोषित विद्युत काट हेउछि ताहा लोकंकु प्रतिबाद करिबाकू बाध्य करूछि। एही प्रसंगरे राज्य शक्ति मंत्री केवी सिंहदेव एक स्पष्टीकरण देइछंती। से कहिछंती जे प्रकृतरे कोनोसी लुछाछापा विद्युत काट हेउ नाही बरं गरम एते बढ़ी जाइछि जे एसीर व्यवहार मात्राधिक हेउछि। फलरे ट्रांसफॉर्मर गुड़िक ओभरलोड होई ट्रिप करूछि।
ଏହା ତ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛି ନା। ଯଦି ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଗରମ ବଢ଼ିବ, ତାହେଲେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏହି ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ତାପ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଆଦୌ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ କି? ବାସ୍ତବରେ ଏହା କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ଆଉ ଆମ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରର ଅସମନ୍ୱୟର ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ। ଯଦି ଆମେ ବୃହତ୍ତର ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିବା, ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିପରି ସିଧାସଳଖ ଆମର ପାୱାର ଗ୍ରିଡ୍କୁ ଫେଲ୍ କରାଉଛି, ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇଯାଉଛି। ଆଗରୁ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଯେତିକି ଲୋଡ୍ ନେଉଥିଲା, ଏବେ ପ୍ରତି ଘରେ ଏସି ଲାଗିବା ପରେ ତାହା ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ। ମାନେ ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ ଚାପ ପଡୁଛି ଆଉ ତାହା ଆଣ୍ଠେଇ ପଡୁଛି। ଆଉ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ଯେମିତି ମଣିଷକୁ ଅସ୍ଥିର କରେ, ଠିକ୍ ସେମିତି ସମାଜରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଅସ୍ଥିରତା ଓ ଅପରାଧ ମଧ୍ୟ ଏକ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶର କିଛି ପ୍ରମୁଖ ନ୍ୟାୟିକ ଓ ଅପରାଧିକ ଘଟଣା ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ହଁ, ରାୟଗଡ଼ା ଘଟଣାଟି ନିକଟରେ ବହୁତ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳାଇଛି। ସେଠାରେ 19 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକ ହାଦିବା ନିଖିଲକୁ ଅପହରଣ କରାଗଲା ଏବଂ ପରେ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ବିହାରରୁ 3 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ କୋରାପୁତ୍ର ବନ୍ଧୁଗାଁର ଏକ ଜୁଆ ଆଡ୍ଡାରୁ ପାଖାପାଖି 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ସେହି ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟାଯିବାକୁ ନେଇ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାରୁ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଗୋଟିଏ ଘଟଣା କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଦିଗକୁ ଇସାରା କରୁଛି। ଲୋକାଲ ସ୍ତରରେ ଜୁଆ ଆଡ୍ଡା ଚାଲିବା, ତାପରେ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ହେବା, ଆଉ ତାପରେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କିଲିଂ ପାଇଁ ବିହାରରୁ ଅପରାଧୀ ଆସିବା। ଏହା ସଂଗଠିତ ଅପରାଧ ବା ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ଡ କ୍ରାଇମ୍ କିପରି ସୀମା ପାର କରି ବ୍ୟାପୁଛି, ତାର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ଏଇଠି ହିଁ କଥାଟି ବହୁତ ରୋଚକ ହୋଇଯାଉଛି ପ୍ରକୃତରେ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଲୋକାଲ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ୱାର୍ ପାଇଁ ଆନ୍ତରାଜ୍ୟ ଅପରାଧୀ ବିହାରରୁ ଆସି ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୁଚୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଗୋଟିଏ ଯୁବତୀଙ୍କ ଅପମୃତ୍ୟୁ ସିଧାସଳଖ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି। ଆମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଖିରେ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ ଆଡ଼େ ଯାଉଛି? ହତ୍ୟା ମାମଲା ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି? ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି, ମୁଁ ସେହି ବିଷୟରେ ହିଁ କହୁଥିଲି। ଏହି ମାମଲାକୁ ଏବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିଜ ଆଳୁ ବିଚାରକୁ ନେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ସୁମୋଟୁ କଗ୍ନିଜେନ୍ସ ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ଦିନ ଏହାର ଶୁଣାଣି କରିବେ ବୋଲି ଖବର ଅଛି। ହଁ, ଆଉ ଏହି ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସମର୍ଥ ସିଂଙ୍କୁ ଜବଲପୁରରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ପ୍ରଣାଳୀଗତ ତ୍ରୁଟି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ହାଇକୋର୍ଟ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସର ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦ୍ୱିତୀୟ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସତରେ କି? ମାନେ ପ୍ରଥମ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ କାହାରି ଭରସା ନାହିଁ? ବିଲକୁଲ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ବି ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ରାୟଗଡ଼ା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଏବଂ ତୁଷା ଶର୍ମାଙ୍କ କେସ୍ ଦୁଇଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ଘଟଣା। କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟିଯାକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକାଲ ସ୍ତରରେ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିଫଳତା ଆଉ ଉପର ସ୍ତରରୁ ତ୍ୱରିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏଠାରେ ସାଧାରଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ ସୁଦୃଢ଼ ଆଇନ ଓ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା ଉଠୁଛି, ଆଉ ଏକ ପ୍ରଶାସନିକ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧର ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ଏବେ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛି। ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ସରକାରୀ ନୋଟିସର ଖବର ସବୁଠି ଅଧିକ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରୁଛି। ସେହି 79 ବିଇଓଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଉ ନୋଟିସ୍ ଘଟଣା କି? ହଁ, ଠିକ୍ ଧରିଲେ। ଲୋକେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ବିଗ୍ ଆକ୍ସନ୍ 79 ବିଓସ୍କୁ ନୋଟିସ୍। ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ବଦଳି ଆବେଦନ ପଠାବାରେ ବିଳମ୍ବ କରିଥିବାରୁ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ କିପରି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ତୁରନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଟପିକ୍ ପାଲଟୁଛି, ତାହା ଦେଖିବା କଥା। ତେବେ ଏସବୁର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କ'ଣ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ମୋ ମତରେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଏବେ ସଚେତନ ହେଲେନି। ସେମାନେ ଟ୍ରାନ୍ସପେରେନ୍ସି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଉ ତଳସ୍ତରର ଅଫିସରମାନେ କେମିତି କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ଏହା ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧର ଏକ ଉତ୍ତମ ଉଦାହରଣ। ବୁଝିଲି। ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି ଟିକେ ଜାତୀୟ ରାଜନୀତି ଆଡ଼କୁ ନଜର ପକାଇବା, ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଗୋଟିଏ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି। ସାଂସଦ ପି ଚୌଧୁରୀ ଏକ ବିରାଟ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଦେଶର ପାଖାପାଖି 7 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ ହୋଇପାରିବ। 7 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା, ଏହା ତ ଏକ ବିଶାଳ ଅଙ୍କ ପ୍ରକୃତରେ। ମାନେ ଯଦି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ନିର୍ବାଚନ ନ କରି ଥରେ କରାଇବା, ତାହେଲେ ପୋଲିଂ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଉ ଯେଉଁ ଆଚରଣ ବିଧି ଲାଗୁ ହେବ ଯୋଗୁଁ ବିକାଶ କାମ ଅଟକିଯାଏ, ସେସବୁରୁ ଅନେକ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ରୋକାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ଯୁକ୍ତି ବଢ଼ାଯାଉଛି। ଆଉ ତା ସହିତ ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ 18 ତାରିଖରେ 10ଟି ରାଜ୍ୟର
24ଟି ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ନିର୍ବାଚନ ଋତୁ ତ ଲାଗି ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏସବୁ ଭିତରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଭାରତର ଆଉ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ, ଭାରତ ଅଫଗାନିସ୍ତାନକୁ 20 ଟନ୍ର ଡାକ୍ତରୀ ସାମଗ୍ରୀ ପଠାଇଛି। ହଁ, ସେଥିରେ ବିଶେଷ କରି ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଟୀକାକରଣ ପାଇଁ BCG ଏବଂ DPT ଭଳି ଜରୁରୀ ମେଡିସିନ ଅଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଏହାକୁ ହିଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସଫ୍ଟ ପାୱାର ଡିପ୍ଲୋମାସି ବା କୂଟନୀତିକ ସଫ୍ଟ ପାୱାର କୁହାଯାଏ। ମାନେ ଯଦିଓ ସେଠାରେ ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତି ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଅଛି, ତଥାପି ଭାରତ ମାନବିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। ସରକାର ଯାହା ବି ଥାଉ, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଜନତା ବିଶେଷ କରି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଭାରତ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଭାରତର ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ଏକ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଏକ ଗର୍ବର ବିଷୟ। ତେବେ ଯଦି ଆମେ ଆଜିର ପୂରା ଆଲୋଚନାକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ଦେଖିବା, ମଜୁରୀ ବୃଦ୍ଧି ଓ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ ମଧ୍ୟରେ କେମିତି ସନ୍ତୁଳନ ରହୁନାହିଁ, ଆମେ ତାହା ଦେଖିଲେ। ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ପରିବେଶର ଚାପ କେମିତି ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟର କାରଣ ସାଜୁଛି, ଆଉ ସାଧାରଣ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଫେଲ୍ ମାରିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ସକ୍ରିୟତା କେମିତି କାମ କରୁଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କଲେ। ହଁ, ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ସବୁ ଘଟଣା ପରସ୍ପର ସହ କେମିତି ନା କେମିତି ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସିଷ୍ଟମ ଫେଲ୍ ମାରିଲେ ତାର ପ୍ରଭାବ ସବୁଆଡ଼େ ପଡ଼ୁଛି। ଠିକ୍ କଥା। ତେବେ ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ଭାବିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛୁ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟିଏ ଦେଶ, ଗୋଟିଏ ନିର୍ବାଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେହି 7 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବା, ତେବେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯଦି ସେହି ବିପୁଳ ପାଣ୍ଠିକୁ ଆମର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ତୈଳ ଦର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଲଗାଯାଏ କିମ୍ବା ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସୁଦୃଢ଼ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣରେ ଲଗାଯାଏ। ତାହେଲେ ବୋଧହୁଏ ଆମର ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ସମସ୍ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ଆଉ ସେହି କଣା ବାଲ୍ଟିରେ ବୋଧେ ଆଉ ପାଣି ଗଳିବ ନାହିଁ। ଏହା ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଏହି ଗଭୀର ଆଲୋଚନାରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ନିଜର ମତାମତ ତଥା ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ପୁଣି ଭେଟ ହେବ ଏମିତି କିଛି ନୂଆ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସହ। ନମସ୍କାର।